फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी में फ्रेंड्स आज आम गोटे इम्पोर्टाट क्लास डिस्कसन करवा जहाँकि बहुत थर कमेंट आसूची जे ए क्लास टी सेमानकर दरकार बोली तो आपण मानकर जेहेतु बहुत आवश्यक रही तो से आज आपण मानक पई भिडियोटी नहीं आसी फ्रेंड्स एथिरे आज आम डिस्कसन करवा मानक पई लास्ट वीडियो रे मु तो आपणकर सुल्तान मोगल ए विषय रे क्लास गोटे ऑलरेडी आपण मानक पई अपलोड करि सारिची आज आम डिस्कसन करवा ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन एंड आपणकर नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल्स डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म एंड यूरोप ए विषय आम आज डिस्कसन करवा जोटा कि आपणकर हिस्ट्री रो जो माने भी ओटीटी पेपर 2 देबे सेमानक पई एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट पार्ट आज आम 250 पाखापाखी एमसीक्यू डिस्कसन करवा जहाँ आपण मानकर गोटे कंप्लीट मैराथन क्लास हो जिवो हिस्ट्री रो आपण माने चाहूतिले जे बहुत एमसीक्यू बेसी एमसीक्यू मु आपण मानक पई करे बोली तो आज आम बेसी एमसीक्यू करबा जहाँ कि प्राय 250 तो फ्रेंड्स स्टार्ट करबा मयूर सिंहासन किए निर्माण करथिले अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब तो फ्रेंड्स आपणकर शाहजहां काहार संकीर्ण और धर्म विद्वेष नीति पाई राजपूत माने मोगल मानकर शत्रु होइथिले संकीर्ण और धर्म विद्वेष नीति पाई अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब तो फ्रेंड्स आपणकर औरंगजेब किए दिल्ली जयपुर बनारस मथुरा और उज्जैन रे ज्योतिर्विज्ञान पर्यवेक्षणागार प्रतिष्ठा करथिले अजित सिंह शाहजहां सिजाउद्दौला मोहम्मद शाह तो फ्रेंड्स आपणकर अजित सिंह सिख मानकर संघ को कौन कहा जाउथिला खालसा इक्ता मुक्ति मिसिल तो आपणकर मिसिल सिख मानकर संघ को कहा जाउथिला मिसिल मानकर प्रधानमंत्री को कौन कहा जाउथिला वाजिर पेशवा मुक्ति नवाब पेशवा कहा जाउथिला मराठा मानकर प्रधानमंत्री को तृतीय पानीपत युद्ध केबे होइथिला 1760 1761 1762 1763 तो आपणकर 1761 रे तृतीय पानीपत युद्ध होइथिला केबे तुर्की माने कन्स्टान्टिनोपल अधिकार करथिले 1450 ख्रीष्टाब्द 1451 ख्रीष्टाब्द 1452 ख्रीष्टाब्द 1453 ख्रीष्टाब्द तुर्की माने कन्स्टान्टिनोपल अधिकार करथिले आपणकर केबे करथिले 1453 ख्रीष्टाब्द रे तो फ्रेंड्स आपण मानको कहि रखे आपण मानक पई लास्ट वीडियो रे मो गोटे आपण मानक पई 6 मिनिट रो गोटे वीडियो अपलोड करथिली जहा कि आपण अल्प समय मध्य रे आपण मानकर जेतिकी भी मसीहा इंपोर्टेंट रहिछि जेतिकी भी युद्ध संगठित होइतिला कहा कहा मध्य रे केउ युद्ध होइतिला आपणकर घरघरा हला कि खानुआ हला कि पानीपत हला को मसीहा रहितिला कहा कहा मध्य रहितिला किए जय करथिले किए पराजय करथिले आपणकर कंप्लीट हिस्ट्री सिलेबस रो 6 मिनिट रो गोटे वीडियो अपलोड करिछि आपण माने चाहिले सेतिरो सेगुडी को देखि पारिबे कन्स्टान्टिनोपल रो आधुनिक नाम कोन इस्तानबुल काबुल लाहौर ईरान इस्तानबुल कालिकट रो वर्तमान नाम कोन खल्लिकट कोयम्बाटूर पानाजी कोझिकोड आपणकर कोझिकोड केउ यूरोपीय जाति प्रथमे भारत रे उपनिवेश स्थापन करथिले इंग्रेज फरासी पोर्तुगीज डच आपणकर पोर्तुगीज केबे पोर्तुगीज मानकर उपनिवेश भारत रु लोप पाइथिला 1947 ख्रीष्टाब्द 1950 ख्रीष्टाब्द 1961 ख्रीष्टाब्द 1975 ख्रीष्टाब्द आपणकर 1961 ख्रीष्टाब्द रे पोर्तुगीज मानकर उपनिवेश भारत रु लोप पाइथिला केउ देशर अधिवासी मानकु डच कहा जाय पोर्तुगाल फ्रांस नेदरलैंड डेनमार्क आपणकर नेदरलैंड डिनामार और डेनमार्क रो अधिवासी माने भारत रो केउ स्थान रे निजर वाणिज्य कोठी प्रतिष्ठा करथिले चंदननगर श्रीरामपुर माहे करिकल आपणकर श्रीरामपुर डिनामार बा डेनमार्क रो अधिवासी माने श्रीरामपुर रे निजर वाणिज्य कोठी प्रतिष्ठा करथिले
ଇଂଲଣ୍ଡର ଯେଉଁ ରାଜଦୂତ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ରାଜଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ କଣ ଥିଲା? ସାର୍ ଟମାସର, କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହକିନ୍ସ, ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ, ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ। ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ଟମାସର ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ରାଜଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା, ଚେନ୍ନାଇ, ସୁରତ। ଚେନ୍ନାଇରେ। ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ। କେଉଁ ଦେଶର ରାଜା ବମ୍ବେକୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲସକୁ ଯୌତୁକ ସୂତ୍ରରେ ଦେଇଥିଲେ? ବମ୍ବେକୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲସକୁ ଯୌତୁକ ସୂତ୍ରରେ ଦେଇଥିଲେ। କେଉଁ ଦେଶର ରାଜା? ସ୍ପେନ, ହଲାଣ୍ଡ, ଡେନମାର୍କ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ। ଆପଣଙ୍କର ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ। ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା? ହୁଗୁଳି, ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ଆପଣଙ୍କର ହୁଗୁଳି। ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1650 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1654 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1660 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1664 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। 1664 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ସପ୍ତବର୍ଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ ଓ ଜର୍ମାନୀ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ। ସପ୍ତବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1757, 1763, 1747, 1753। 1763 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସପ୍ତବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କିଏ ବଙ୍ଗର ନବାବ ହୋଇଥିଲେ? ଆଲି ବର୍ଦି ଖାଁ, ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା, ମିର୍ଜାଫର, ମୀର କାସିମ। ମିର୍ଜାଫର। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବଙ୍ଗର ନବାବ ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମିର୍ଜାଫର। ମୀର କାସିମ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ନିଜର ରାଜଧାନୀକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ? କଲିକତା, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁର୍ଶିଦାବାଦ, ମୁଙ୍ଗେର। ମୁଙ୍ଗେରକୁ ନିଜର ରାଜଧାନୀକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। କ୍ଲାଇଭ କେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବଙ୍ଗଳାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇଥିଲେ? କ୍ଲାଇଭ 1750, 1755, 1760, 1765। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ହେଇଥିଲେ 1757ରୁ 1760 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ସେ 1765ରୁ 1767 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବଙ୍ଗଳାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇଥିଲେ ସିଏ 1765ରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1757, 1760, 1764, 1772। 1764ରେ। 1765 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଏକ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧର କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ? 1765 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 20 ଲକ୍ଷ, 25 ଲକ୍ଷ, 40 ଲକ୍ଷ, 50 ଲକ୍ଷ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 50 ଲକ୍ଷ। କେବେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା? 1770, 1771, 1772, 1773। 1771। ପ୍ରଥମ ମହୀଶୂର ସମରରେ କିଏ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ? ଇଂରେଜ ଓ ନିଜାମ, ଟିପୁ ସୁଲତାନ, ହାଇଦର ଅଲି, ମରହଟ୍ଟା। ହାଇଦର ଅଲି। ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ୱେଲସ୍ଲି, ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି, ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ, ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଡ ୱେଲସ୍ଲି। ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଲର୍ଡ ୱେଲସ୍ଲି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ କିଏ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ, ମହୀଶୂରର ଶାସକ, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ, ବଙ୍ଗର ନବାବ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ। କିଏ ଭାରତରେ ରାଜ୍ୟସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ୱେଲସ୍ଲି, ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି, ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ, ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ରାଜ୍ୟସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା? କୋରାପୁଟ, ବାମଣ୍ଡା, ଜୟପୁର, ସମ୍ବଲପୁର। ସମ୍ବଲପୁର।
ଇଂଲଣ୍ଡର କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ବା ନିୟାମକ ଆଇନ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଗୃହୀତ କରାଇଥିଲେ? ଲର୍ଡ ନର୍ଥ, ପାମରଷ୍ଟନ୍, ଗ୍ଲାଡଷ୍ଟୋନ, ୱିଲିୟମ ପିଟ୍। ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଡ ନର୍ଥ। ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ନିୟାମକ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା? ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, କଲିକତା, ମାଡ୍ରାସ। କଲିକତା। କେବେ ପିଟ୍ଙ୍କ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? 1773, 1774, 1783, 1784। 1784ରେ ପିଟ୍ଙ୍କ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀର ନାମ କଣ ଥିଲା? ମହୀଶୂର, ଆର୍କଟ, ମାହେ, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗାପଟ୍ଟନମ। ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗାପଟ୍ଟନମ ଥିଲା ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀର ନାମ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ? ମୁଙ୍ଗେର, ମୁର୍ଶିଦାବାଦ, ଶ୍ରୀରାମପୁର, କୋଲକାତା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୁର୍ଶିଦାବାଦ। ଦିନାମାର ମାନେ କେଉଁଠାରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଶ୍ରୀରାମପୁର, କୋଲକାତା, ଚନ୍ଦନନଗର। ଶ୍ରୀରାମପୁର। ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ଦୁର୍ଗ କେବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା? 1659, 1639, 1668, 1690। 1639ରେ ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ଦେୱାନ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ, ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷା, ଶାସନ, ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମା ବିଚାର। ଆପଣଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ। କେଉଁ ଦେଶର ବଣିକମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠିଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି କରି ଭାରତରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ? କେଉଁ ଦେଶର ବଣିକମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିକି ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ଭାରତରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ? ଫ୍ରାନ୍ସ, ହଲାଣ୍ଡ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ଡେନମାର୍କ। ଡେନମାର୍କ। କେଉଁ ୟୁରୋପୀୟ ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଜାଭା ଓ ସୁମାତ୍ରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ପଳାଇଗଲେ? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଡଚ୍, ଦିନାମାର, ଫରାସୀ। ଡଚ୍। କେଉଁ ଦେଶର ବଣିକମାନେ ଜଳଦସ୍ୟୁ ବୃତ୍ତି କରି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟ ତରିକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିଲେ? ଜଳଦସ୍ୟୁ ବୃତ୍ତି। ହଲାଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ଇଂଲଣ୍ଡ। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ। ଆଲବୁକର୍କ କେଉଁମାନଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ? ଫରାସୀ, ଓଲନ୍ଦାଜ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଦିନାମାର। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ଶିଖ ମାନେ ଲାହୋର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ରଣଜିତ ସିଂ, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ, ବାନ୍ଦା ବାହାଦୁର, ଦିলীପ ସିଂ। ବାନ୍ଦା ବାହାଦୁର। ତୃତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧରେ କେଉଁମାନେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ? ଶିଖ, ମୋଗଲ, ଆଫଗାନ, ମରହଟ୍ଟା। ମରହଟ୍ଟା ମାନେ। ୱାଣ୍ଡି ୱାଜ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ୱାଣ୍ଡି ୱାଜ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1756 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1758 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1760 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1762 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ତ ୱାଣ୍ଡି ୱାଜ ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର 1760। ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ କାହାଠାରୁ ବଙ୍ଗ, ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଦେୱାନୀ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା, ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା, ମୀର କାସିମ, ଶାହ ଆଲାମ। ଶାହ ଆଲାମ। ପିଟ୍ଙ୍କ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ସଭାରେ କେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ? 2 ଜଣ, 3 ଜଣ, 5 ଜଣ, 7 ଜଣ। ଆପଣଙ୍କର 3 ଜଣ। କେଉଁ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜ ସରକାର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ? ଚାର୍ଟର ଆଇନ, ନିୟାମକ ଆଇନ, ପିଟ୍ଙ୍କ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଇନ। ପିଟ୍ଙ୍କ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜ ସରକାର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ। କେଉଁମାନେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ସାମରିକ ଶିବିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ସାମରିକ ଶିବିର। ଇଂରେଜ, ଫରାସୀ, ଡଚ୍, ଦିନାମାର। ଆପଣଙ୍କର ଫରାସୀ। ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ସାମରିକ ଶିବିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧର
କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଇଂରେଜ ଶାସନାଧୀନ ହୋଇଥିଲା? ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧର କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଇଂରେଜ ଶାସନାଧୀନ ହେଲା? 50 ବର୍ଷ, 75 ବର୍ଷ, 100 ବର୍ଷ, 15 ବର୍ଷ। 100 ବର୍ଷ। ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଦ୍ରାସା ଓ ମକ୍ତବରେ କେଉଁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା? ହିନ୍ଦୀ ଓ ପାର୍ସୀ, ଆରବୀୟ ଓ ପାର୍ସୀ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ଆରବୀୟ। ଆପଣଙ୍କର ଆରବୀୟ ଓ ପାର୍ସୀ। କିଏ 1781 ମସିହାରେ କଲିକତା ଠାରେ ଏକ ମଦ୍ରାସା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଜନାଥନ ଡନକାନ, ଲର୍ଡ କ୍ଲାଇଭ, ଲର୍ଡ କର୍ଜନ, ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ। ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ। ଜନାଥନ ଡନକାନ କେଉଁଠାରେ ଏକ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ବମ୍ବେ, ବନାରସ, କଲିକତା, ମାଡ୍ରାସ। ଆପଣଙ୍କର ବନାରସ। ପ୍ରଥମ ଚାର୍ଟର ଆଇନ କେବେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? 1811, 1812, 1814, 1793। 1793ରେ। ଚାର୍ଟର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀ ସରକାର ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ? 1 ଲକ୍ଷ, 2 ଲକ୍ଷ, 3 ଲକ୍ଷ, 4 ଲକ୍ଷ। 1 ଲକ୍ଷ। କେଉଁ ମସିହାର ଚାର୍ଟର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା? 1793, 1813, 1833, 1853। ତ ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା 1813। କେବେ ଲର୍ଡ ମାକ୍ଲେ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ? 1820, 1825, 1830, 1835। କେବେ କଲିକତା, ବମ୍ବେ ଓ ମାଡ୍ରାସ ଠାରେ 3ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା? 1850, 1853, 1855, 1857। 57। ଆନନ୍ଦ ମଠ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଦେବ। ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆନନ୍ଦ ମଠ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ। ଆନନ୍ଦ ମଠ ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ? ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ମରାଠୀ, ବଙ୍ଗଳା। ଆନନ୍ଦ ମଠ ଉପନ୍ୟାସ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଲିଖିତ। କେଉଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଥମେ 1868ରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପାଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ? ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର, ମତିଲାଲ ନେହେରୁ, ହାଇଦର ଅଲି, ଟିପୁ ସୁଲତାନ। ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ କେବେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1866, 1867, 1868, 1870। 1868ରେ। 1844 ମସିହାରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବା ଲାଗି କେଉଁ ଭାଷାର ଜ୍ଞାନ ଜରୁରୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା? ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, ବଙ୍ଗଳା, ଓଡ଼ିଆ। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଭାଷା? ଇଂରାଜୀ ଭାଷା। 1886 ମସିହାରେ ସରକାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ? 1 କୋଟି, 50 ଲକ୍ଷ, 2 କୋଟି, 3 କୋଟି, 1 କୋଟି। 1921 ମସିହା ବେଳକୁ ଆମ ଦେଶର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ? 15, 20, 22, 25। 22। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 1873 ମସିହାରେ କଟକ ଠାରେ କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1873। ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କଲେଜିଏଟ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ରେଭେନ୍ସା ହିନ୍ଦୁ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ। ରେଭେନ୍ସା ହିନ୍ଦୁ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ। କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ କରି ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆଗଲା? କଲିକତା, ବମ୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମାଡ୍ରାସ। ବମ୍ବେ। 1875 ମସିହା ବେଳକୁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ କେତୋଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଥିଲା? 2ଟି, 3ଟି, 4ଟି, 5ଟି। 3ଟି।
ସମଗ୍ର ଭାରତରେ 1875 ବେଳକୁ ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ପାଟନା, ରୁର୍କି, ଆଗ୍ରା। ରୁର୍କି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ପ୍ରଥମେ। 1930 ମସିହା ବେଳକୁ ଭାରତରେ କେତୋଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଥିଲା? 5ଟି, 7ଟି, 8ଟି, 10ଟି। 1930 ମସିହା ବେଳକୁ ଭାରତରେ 10ଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଥିଲା। 1884 ମସିହାରେ କେଉଁଠାରେ ଏକ ସର୍ଭେ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ। ଆପଣଙ୍କର କଟକ। କେଉଁ ବଡଲାଟ୍ ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପରାଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍, ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଂସ୍, ଲର୍ଡ କର୍ଜନ, ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ। ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ। କେବେ ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? 1820, 1825, 1829, 1830। 1829। କେଉଁ ମସିହାର ଏକ ଆଇନ ବଳରେ ବିଧବା ବିବାହ ଆଇନ ସମ୍ମତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା? 1856, 1857, 1858, 1860। 1856। 1930 ମସିହାରେ କେଉଁ ଆଇନରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 21 ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 18 ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା? 1930 ମସିହାରେ କେଉଁ ଆଇନରେ? ଆପଣଙ୍କର ଶାରଦା ଆଇନ। ଭାରତରେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା କିଏ ଥିଲେ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା। ଭାରତରେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା କିଏ ଥିଲେ? ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ବୋଲି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ବ୍ରାହ୍ମ ସଭା କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1820, 1825, 1828, 1830। ବ୍ରାହ୍ମ ସଭା 1828ରେ। କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ବ୍ରାହ୍ମ ସଭା କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ବମ୍ବେ, କଲିକତା, ଦିଲ୍ଲୀ, ମାଡ୍ରାସ। କଲିକତା। କେବେ ବ୍ରାହ୍ମ ସଭା ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା? ବ୍ରାହ୍ମ ସଭାଟା ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ନାମରେ ନାମିତ ହେଇଗଲା 1828, 1829, 1830, 1831। ଆପଣଙ୍କର 1830। କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ଓ ମହର୍ଷି ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ନିମ୍ନଲିଖିତ କାହାର ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ? ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ, ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ। ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ। ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? 1890, 1892, 1895, 1897। ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ 1897ରେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ, ଆନି ବେସାନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର 1865, 1867, 1869, 1871। ତ ଆପଣଙ୍କର 1867ରେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା? ଦିଲ୍ଲୀ, କଲିକତା, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ, ବମ୍ବେ। ବମ୍ବେ ଠାରେ। ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଭଣ୍ଡାରକର। ଜ୍ୟୋତି ବରାଓ ଫୁଲେ ଓ ଗୋପାଳ ହରି ଦେଶମୁଖ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ?
ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାରକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1820, 1822, 1824, 1826। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ 1824ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମାଜରେ କେଉଁ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା? କେବଳ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗ, କେବଳ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ, କେବଳ ନିମ୍ନ ବର୍ଗ, ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗ ଓ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ। ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗ ଓ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧରେ କିଏ ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ଇଂରାଜୀ, ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ଲାଟିନ୍ ଆଦି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀଠାରେ ଏକ ନୂତନ ଧରଣର ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ହରିହର ଦାସ ଶର୍ମା। କାହା ମତରେ ବେଦ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ମୂଳ ଉତ୍ସ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କହୁଥିଲେ ବେଦ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ମୂଳ ଉତ୍ସ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନର ସମନ୍ୱିତ ଅଧ୍ୟୟନ ବିନା ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କିଏ କହୁଥିଲେ ଏକଥା? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କହୁଥିଲେ। ଦେଶୀୟ ବିବାହ ଆଇନ କେବେ ପ୍ରଚଳନ ହେଇଥିଲା? ଦେଶୀୟ ବିବାହ 1872। କେଉଁ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବିବାହ କରିବାର ବୟସ 18 ରଖାଗଲା? ଶାରଦା ଆଇନ। ଶାରଦା ଆଇନ। କେରଳର କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରିଥିଲେ? କେରଳର ଜ୍ୟୋତିବାରାଓ ଫୁଲେ, ଗୋପାଳ ହରି ଦେଶମୁଖ, ନାରାୟଣ ଗୁରୁ, ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ନାରାୟଣ ଗୁରୁ। ଜୟପୁରର କେଉଁ ରାଜା ସତୀ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ? ଜୟସିଂହ, ମାଧ ସିଂ, ରତନ ସିଂ, ଅଜିତ ସିଂ। ଜୟସିଂହ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ। ବାଲେଶ୍ୱର। ପ୍ରଥମେ ଏକ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ସ୍କୁଲ। କିଏ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି, ଲର୍ଡ ୱେଲସ୍ଲି, ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ, ଲର୍ଡ ରିପନ। ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ। ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଭାରତର ବିହାର, ତାମିଲନାଡୁ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ବଙ୍ଗ। ବଙ୍ଗଠାରେ। କେବେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା? 1793ରେ। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ ହେବା ପରେ କେଉଁ ଆଇନ ବଳରେ ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବାର ନିୟମ ରହିଲା? ଖଜଣା ଆଇନ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଇନ, ଉଚ୍ଛେଦ ଆଇନ, ଶାରଦା ଆଇନ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଇନ। ରାଓତାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା? ସାର ଟମାସ ର, ଓସାଙ୍ଗ-ନେସି, ସାର ଟମାସ ମୁନରୋ, ମେଜର ଇମ୍ପେ। ଆପଣଙ୍କର ସାର ଟମାସ ମୁନରୋ। ରାଓତାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। କେଉଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ 20 ବା 30 ବର୍ଷରେ ଖଜଣା ସ୍ଥିର ହେବ ବୋଲି ନିୟମ ରହିଥିଲା? ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ରାଓତାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ମାହାଲୱାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ରୟତୱାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ମାଡ୍ରାସ ଓ ବମ୍ବେରେ କେଉଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ମାହାଲୱାରୀ, ଏକବର୍ଷିଆ, ରୟତୱାରୀ। ରୟତୱାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ମାହାଲର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗ୍ରାମ, ସହର, ବଜାର, ନଗର। ମାହାଲର ଅର୍ଥ ଗ୍ରାମ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ କେଉଁ ସହରଟି ହସ୍ତଶିଳ୍ପର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବିଖ୍ୟାତ ନଥିଲା? ନଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହୁଛି। ଲାହୋର, ସୁରଟ, ମାଡ୍ରାସ, ଚିତ୍ତାଗଞ୍ଜ। ଆପଣଙ୍କର ମାଡ୍ରାସ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା? 1865, 1866, 1867, 1868। 1866ରେ।
1866 ମସିହାର ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? 2 ଲକ୍ଷ, 5 ଲକ୍ଷ, 10 ଲକ୍ଷ, 12 ଲକ୍ଷ। 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ 1866ରେ। ପୁରୀର କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନର ନବମ ବର୍ଷରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା? ପୁରୀର କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନର ନବମ ବର୍ଷରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ? ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ, ନରସିଂହ ଦେବ, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ। କେତେ ମସିହାରେ ଭାରତରେ କପା, ଝୋଟ ଓ ପଥର କୋଇଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପାୟନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? 1850। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ଲୁଗାକଳ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଲୁଗାକଳ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? 1853। 61ରେ ଆସିଥିଲା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଲୁଗାକଳ କେଉଁଠି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? 61ରେ ଆସିଥିଲା। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡିକ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ 250 ସବୁ ଗୁଡିକ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଲୁଗାକଳ 1853ରେ ହେଲା। 1853ରେ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତର ଲୁଗାକଳ ହେଇଥିଲା? 61ରେ ଆସିଥିଲା, ବମ୍ବେ ଠାରେ। କେବେ ଭାରତରେ ଝୋଟକଳ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? 1853, 1855, 1857, 1860। 1855ରେ ଝୋଟକଳ। କେଉଁ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ଝୋଟକଳ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ବଙ୍ଗ, ମାଡ୍ରାସ, ପଞ୍ଜାବ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ। ବଙ୍ଗ। ବଙ୍ଗର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ 1855 ମସିହାରେ ଝୋଟକଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ମେଦିନୀପୁର, ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ନଦିଆ, ରିସ୍ରା ଠାରେ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗୁଜରାଟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ କଳ ଥିଲା? ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟରେ ଝୋଟ, ଲୁଗା, ଲୁହା, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ। ଆପଣଙ୍କର ଲୁଗା। 1915 ମସିହା ବେଳକୁ ଭାରତରେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ଲୁଗାକଳ ଥିଲା? 1915 ବେଳକୁ ଭାରତର ମୋଟ 206ଟି ଲୁଗାକଳ ଥିଲା। 1915 ମସିହା ବେଳକୁ ଭାରତରେ ଲୁଗାକଳ ଗୁଡିକରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା? ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ। 1901 ମସିହା ବେଳକୁ ଭାରତରେ ମୋଟ କେତୋଟି ଝୋଟକଳ ଥିଲା? 30ଟି, 33ଟି, 36ଟି, 40ଟି। 1901 ମସିହା ବେଳକୁ ଭାରତରେ ମୋଟ 36ଟି ଝୋଟକଳ ଥିଲା। କଫି ଚାଷ ଭାରତର କେଉଁ ଭାଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ପୂର୍ବ ଭାରତ, ଉତ୍ତର ଭାରତ, ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ କଫି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଚା ବଗିଚା ମାନ ଥିଲା? ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର ନା କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆସାମ, ବଙ୍ଗ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ। ଚା ବଗିଚା ଆସାମ, ବଙ୍ଗ। ନୀଳ ଚାଷ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ନୀଳ ଚାଷ ବିହାର ଓ ବଙ୍ଗ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଇଂରେଜ ଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ନଥିଲା? ବମ୍ବେ, ଗୋଆ, ଢାକା, ଲାହୋର। ବମ୍ବେ। ସାର୍ ଟମାସ ମୁନରୋ କେବେ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ? 1820, 1830, 1840, 1850। 1820। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ କେଉଁ ସହରଟି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ନଥିଲା? ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନଥିଲା କହୁଛି। ସୁରଟ, ଚିତ୍ତାଗଞ୍ଜ, ମାଡ୍ରାସ, ଲାହୋର। ମାଡ୍ରାସ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା? ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ 1866ରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ କିଏ ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ କିଏ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଡ କର୍ଜନ, ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ, ଲର୍ଡ ରିପନ, ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ। ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ। ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ କେଉଁ ଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା? ରୁଷିଆ, ଆମେରିକା, ଜର୍ମାନୀ, ଇଂଲଣ୍ଡ।
ଇଂଲଣ୍ଡ। କିଏ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? ନବଜାଗରଣ ସାର୍ ସୟଦ ଅହମଦ ଖାଁ। ଭାରତରେ କିଏ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ, ଲର୍ଡ କର୍ଜନ, ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି, ଲର୍ଡ ୱେଲସ୍ଲି। ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ରେଳ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। କିଏ ଭାରତରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ କର୍ଜନ, ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଞ୍ଜ, ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି, ଲର୍ଡ ରିପନ। ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଡ ରିପନ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ। ଭାରତରେ କିଏ ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଗୁଡିକ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଲର୍ଡ ରିପନ, ଲର୍ଡ କର୍ଜନ, ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି, ଲର୍ଡ ୱେଲସ୍ଲି। ଡାକ କଥା କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ଦେଶରେ ହେଉଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହେଉଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରର ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଶିଳ୍ପନୀତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବନୀତି ଘଟିଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଶିଳ୍ପନୀତି ଯୋଗୁଁ, ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ଶିଳ୍ପନୀତିର ଡେଭଲପ ହେବା ପରେ ଆମର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଅବନୀତି ଘଟିଲା। ବନ୍ଦେ ମାତରମର ଲେଖକ କିଏ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ଦୀନବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଭାରତୀ, ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା? ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ। ଆନନ୍ଦ ମଠ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ଆନନ୍ଦ ମଠ ଆପଣଙ୍କର ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ନୁହେଁ? ମରହଟ୍ଟା, କେଶରୀ, ଦି ହିନ୍ଦୁ, ଗୋଦାନ। ଆପଣଙ୍କର ମରହଟ୍ଟା, କେଶରୀ, ଦି ହିନ୍ଦୁ ସବୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ଗୋଦାନଟି ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ନୁହେଁ ପଚାରିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲେଖକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଭାରତୀୟ ଲେଖକ ନୁହନ୍ତି? ଭାରତୀୟ ଲେଖକ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ୱିଲିୟମ ସେକ୍ସପିୟର ଭାରତୀୟ ଲେଖକ ନୁହନ୍ତି। କେବେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? 1885ରେ। ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଆଲାନ ଆକ୍ଟଭିଆନ ହ୍ୟୁମ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ସମୟରେ ଭାରତର ବୋର୍ଡଲାଟ କିଏ ଥିଲେ? ଭାରତର ବୋର୍ଡଲାଟ କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ, ଲର୍ଡ ଡଫରିନ, ଲର୍ଡ ଏଲଗିନ, ଲର୍ଡ କର୍ଜନ। ଲର୍ଡ ଡଫରିନ। 1885 ମସିହାରେ ଆଲାନ ଆକ୍ଟଭିଆନ ହ୍ୟୁମ କେଉଁଠାରେ ବୋର୍ଡଲାଟ ଲର୍ଡ ଡଫରିନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, ଦାର୍ଜିଲିଂ, ସିମଲା। ସିମଲାଠାରେ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ 1885 ମସିହାରେ କେଉଁ ମାସରେ ବସିଥିଲା? କେଉଁ ମାସରେ ବସିଥିଲା? ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର? ଡିସେମ୍ବରରେ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ କେତେ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ 72 ଜଣ। ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ 72 ଜଣ। ନିମ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ନରମପନ୍ଥୀ ନେତା ନଥିଲେ? ତାମାନେ ସେ ଚରମପନ୍ଥୀ ଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ନରମପନ୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କାଟିଦେଲା ପରେ ଯିଏ ରହିବେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନରମପନ୍ଥୀ ନଥିଲେ, ଚରମପନ୍ଥୀ ଥିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ଆପଣଙ୍କର କଣ? ନରମପନ୍ଥୀ ଥିଲେ। ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ସେ ନରମପନ୍ଥୀ ନଥିଲେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦାବି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନରମପନ୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଦାବି ନଥିଲା? ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ନିମ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତା ନଥିଲେ? ପୁଣି ସେଇ ନଥିଲେ ଆସିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ନିମ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଥିଲେ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଥିଲେ। ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ବଙ୍ଗଳା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ବଙ୍ଗଳାର ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। କିଏ କହିଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର? ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ, ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖେଲ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କହୁଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? 436। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ। କେବେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତୃତୀୟ କଥା ଆସିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 1887। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? କୋଉଠାରେ? କଲିକତାଠାରେ। କେବେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ 1905ରେ। କେଉଁ ବଡଲାଟ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ କର୍ଜନ। 1905 ମସିହାରେ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1905ରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। କାହାଙ୍କୁ ଲୋକମାନ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ୱିଲିୟମ ଭଏତର କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ୱିଲିୟମ ଭଏତର କର୍ନ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଅଧିବେଶନରେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଦେଶ ସ୍ୱଦେଶୀ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିନଥିଲା? ସ୍ୱଦେଶୀ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିନଥିଲା ଜର୍ମାନୀ। ଆନନ୍ଦ ଚାର୍ଲୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ନାଗପୁରରେ। ଆମେରିକା ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? କିଏ ଆମେରିକା ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? କଲମ୍ବସ ଆମେରିକା ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ମେ ଫ୍ଲାୟର ଜାହାଜରେ ଯାଇଥିବା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଆମେରିକାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବତରଣ କରି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର? ମାସାଚୁସେଟ୍ସ। ଇଂରେଜମାନେ ଆମେରିକାରେ କେତୋଟି ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଇଂରେଜମାନେ ଆମେରିକାରେ କେତୋଟି? 13ଟି। ଆମେରିକାରେ ସ୍ଥାପିତ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଦେଶର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା? ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନ। ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲଣ୍ଡ। ଆମେରିକୀୟ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ରାଜ୍ୟପାଳ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର କୁହାଯାଉଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ କେବେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା? ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। 1765ରେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା? କାଚ, କାଗଜ, ଚା, କଫି। କଫି ଉପରେ କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯିବାରୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଅନେକ ଜିନିଷ ଉପରୁ କର ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ କର ବଳବତ୍ତର ରହିଲା? ଚା ଉପରେ। ବୋଷ୍ଟନ ଟି ସଂଘର୍ଷ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ବୋଷ୍ଟନ ଟି ସଂଘର୍ଷ 1773ରେ। କେବେ ଆମେରିକୀୟ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଉପନିବେଶୀୟ ଅଧିକାର ନାମକ ଦଲିଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ? 1774। 1774 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କେଉଁ ଉପନିବେଶର ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଆମେରିକୀୟ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ମାସାଚୁସେଟ୍ସ। 1774 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିବା ଫିଲାଡେଲଫିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେତୋଟି ଉପନିବେଶ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? 12ଟି ଉପନିବେଶ। 1774 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫିଲାଡେଲଫିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେଉଁ ଉପନିବେଶ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲା? 12ଟି ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲା କିଏ? ଜର୍ଜିଆ। ଫିଲାଡେଲଫିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ
ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ? ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ? ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣାପତ୍ର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣାପତ୍ର ୱାସିଂଟନ, ଭର୍ଜିନିଆ, ଫିଲାଡେଲଫିଆ, ଚିକାଗୋ। ଆପଣଙ୍କର ଫିଲାଡେଲଫିଆରେ। ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣାପତ୍ରର ପ୍ରଣେତା କିଏ? ଟମାସ ଜେଫରସନ, ବେଞ୍ଜାମିନ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ, ଜର୍ଜ ୱାସିଂଟନ। ଆପଣଙ୍କର ଟମାସ ପେନ୍। ଆପଣଙ୍କର ଟମାସ ଜେଫରସନ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା? 1775 ଜୁନ 4, 1776 ଜୁନ 4, 1775 ଜୁଲାଇ, 1776 ଜୁଲାଇ 4, 1776 ଜୁଲାଇ 4। ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ କିଏ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଥିଲେ? ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ପ୍ରଥମ ଜର୍ଜ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜର୍ଜ, ତୃତୀୟ ଜର୍ଜ, ତୃତୀୟ ହେନେରୀ। ତୃତୀୟ ଜର୍ଜ। ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଉପନିବେଶବାସୀମାନଙ୍କର ସେନାପତି କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର? ଜର୍ଜ ୱାସିଂଟନ ଥିଲେ ସେନାପତି। 1781 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ କେଉଁଠାରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ? ୟର୍କଟାଉନ। ପ୍ୟାରିସ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? 1783ରେ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ? ଜର୍ଜ ୱାସିଂଟନ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ 1789। ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରାନ୍ସରେ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ବୋ। ମେରୀ ଏନ୍ତୋଇନେ କାହାର ରାଣୀ ଥିଲେ? ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ। ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇଙ୍କର ରାଣୀ ଥିଲେ ମେରୀ ଏନ୍ତୋଇନେ। ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ପୂର୍ବରୁ ଫରାସୀ କୃଷକମାନେ ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟର କେତେ ଭାଗ କର ଆକାରରେ ଦେଉଥିଲେ? 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ। କେଉଁ ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ ଗିର୍ଜାଗୁଡ଼ିକର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖୁଥିଲେ? ଭୋଲ୍ଟାୟାର। ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପୁସ୍ତକ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1761ରେ। ବାସ୍ତିଲ ଦୁର୍ଗର ପତନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1789 ଜୁଲାଇ 14। 1789 ଜୁଲାଇ 14। କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ ଓ ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହୋଇଥିଲା? 1793ରେ। କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହୋଇଥିଲା? ଗିଲୋଟିନ। ଗିଲୋଟିନ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହୋଇଥିଲା 1793ରେ। ଜର୍ମାନୀର ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାର କରି କିଏ ରାଇନ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ନେପୋଲିଅନ। ଭିଏନା କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଭିଏନା କଂଗ୍ରେସର ମେଟରନିଖ। କେବେ ପ୍ରୁସିଆର ରାଜା ପ୍ରଥମ ୱିଲିୟମ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? 1861ରେ। ପ୍ରୁସିଆର ପ୍ରତିନିଧି ସଭାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଡାଏଟ। ପ୍ରୁସିଆର ପ୍ରତିନିଧି ସଭା। ବିସ୍ମାର୍କ ପ୍ରୁସିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ସାମରିକ ସେବାରେ ଅନ୍ୟୁନ କେତେ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେଲା? ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ 3 ବର୍ଷ। ପ୍ରୁସିଆ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? 1866। ଜର୍ମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଆଲସେସ୍ ଏବଂ ଲୋରେନ୍ କେଉଁ ଦେଶ ଅଧୀନରେ ଥିଲା? ଫ୍ରାନ୍ସ। ସାଡୋଆ ଯୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ ଦେଶ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା? ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ। ଜର୍ମାନୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପରେ କିଏ ଜର୍ମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଚାନ୍ସେଲର ହେଲେ? ବିସ୍ମାର୍କ।
एकत्रीकरण हेबा परे केउंटी जर्मनीर राजधानी होइथिला? बर्लिन। निम्नलिखित केउं व्यक्तिंकर इटाली एकत्रीकरण पई अवदान नथिला? अवदान नथिला बिस्मार्ककर। तरुण इटालीर पताकारे कोण लेखा थिला? तरुण इटालीर पताकारे एकता ओ मुक्ति। एकता ओ मुक्ति लेखा थिला। चार्ल्स आल्बर्ट केउं राज्यर राजा थिले? चार्ल्स आल्बर्ट सार्डिनिया। काउंट काभुर काहार प्रधानमंत्री थिले? काउंट काभुर द्वितीय विक्टर इमानुएल। फ्रांस ओ इंग्लैंड काहा विरुद्धरे क्रीमिया युद्ध घोषणा करिथिले? रूसिया। गारिबाल्डी काहार शिष्य थिले? गारिबाल्डी गारिबाल्डी काहार शिष्य थिले? माजिनी। इटाली इतिहास काहाकू त्यागी पुत्र आख्या देइछि? गारिबाल्डींकू। गारिबाल्डींकू आपणकर इटाली इतिहास त्यागी पुत्र आख्या देइछि। एकत्रीकरण परे इटालीर राजधानी केउंठारे हेला? रोम। किए सिसिली ओ नेपल्स अधिकार करी इटाली रे मिसाई थिले? इटाली रे गारिबाल्डी। किए राइन राज्य गोष्ठी गठन करिथिले? नेपोलियन बोनापार्ट। बोस्टन टी पार्टी घटना समय रे किए इंग्लैंडर प्रधानमंत्री थिले? इंग्लैंडर प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ। केउं दिनटीकू अमेरिकार स्वाधीनता दिवस रूपे पालन करा जाए? अमेरिकार स्वाधीनता दिवस जुलाई 4। केउं फरासी दार्शनिक फरासी विप्लव पई दायी नथिले? फरासी दार्शनिक फरासी विप्लव पई दायी नथिले कहूचे फ्रेंड्स, दायी नथिले। आपणकर कार्ल मार्क्स। किए कहिथिले मनुष्य मुक्त होई जन्म ग्रहण करिछि मात्र से सबु क्षेत्र रे श्रृंखला द्वारा आबद्ध? मुक्त होई जन्म ग्रहण करिछि बट श्रृंखला द्वारा आबद्ध। किए कहिथिले? रूसो। नेपोलियन को पतन परे किए जर्मनी को पुनः विभाजित करिथिले? नेपोलियन को पतन परे किए जर्मनी को पुनः विभाजित करिथिले? मेटरनिक। ज्वलंत अंगार केउं संगठनर प्रतीक थिला? ज्वलंत अंगार कार्बोनारी। ज्वलंत अंगार कार्बोनारी संगठनर प्रतीक थिला। केउं राष्ट्रर प्रभुत्व लोप करी इटाली भाषाभाषी राज्य मानकर एकत्रीकरण पई उद्यम हेला? ऑस्ट्रिया। केउं देशटी आधुनिक पृथ्वीर सर्वप्रथम साधारणतंत्र राष्ट्र थिला? आधुनिक पृथ्वीर केउं देशटी सर्वप्रथम साधारणतंत्र राष्ट्र? आपणकर युक्तराष्ट्र अमेरिका। तो फ्रेंड्स एठी आमे कंप्लीट 250 एमसीक्यू डिस्कशन करिदेले। जदि आपण मानकु भिडियोटी भलो लागि थाए लाइक एंड कमेंट करने को आदौ भी भूलिबे नहीं। मनर आसुथिबा डाउट को एंड आपण माने केउ वीडियो मु आने बोली चाहूचंती एंड आपणकर को वीडियो आवश्यक मते सांगे सांग कमेंट करिवे एंड चैनल नुआ थे जदि सब्सक्राइब करिवे मोर प्रत्येक वीडियो आपणक पाखरे प्रथमे पहुंचबो। आज पय एतिकी टेक केयर।